غور کریں، اپنی زندگی میں آپ کسی مسئلے سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک آپ کے سامنے کوئی ایسی پوسٹ آ جاتی ہے، اچانک آپ کے سامنے کسی کی کوئی بات آ جاتی ہے، اچانک آپ کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے جس میں آپ کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، حالانکہ اس وقت آپ اپنی دعا کے پروسیس میں ہوتے ہیں تو اللہ اس پہ بھی آپ کو نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، وہ قائم ہو جاتے ہیں، وقت آنے پر انہیں سب مل جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو چیز اگر ظاہر ہوتی ہے اور وہ ایک لمحے کو مان بھی لیتے ہیں، لیکن پھر شیطان کے حملے سے بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ بندہ تہجد تک آئے، دعا کرے، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ آپ کو وہاں سے کچھ ملے ہی نہ۔ اس وقت کے لمحے سے، اس در سے آپ کو خالی لوٹا دیا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹائم ہوتا ہے الگ الگ، اور جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اسے سمجھنا ہوتا ہے۔ مجھے بہت سارے سوالات آتے ہیں، الجھے ہوئے، پریشان، پشیمان، اور وہ زیادہ تر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی؟ آخر ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ ہم کیسے اللہ پاک کے ان اشاروں کو سمجھیں گے؟ تو اپنے تمام بہن بھائیوں کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بناؤں، اور یہاں میں نے اس لیے بھی سوچا کیونکہ ایک بھائی نے اپنا پورا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ اسے کیسے پتہ چلا اس کی تہجد کی دعا قبول ہو چکی اور اللہ نے انہیں کیسے آگے نشانیاں ظاہر کی۔ تو وہ سب ان کے ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو رہا ہے۔ انہیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ بھائی تھوڑے پریشان تھے، الجھے ہوئے تھے، جنہیں میری ایک ویڈیو نے ہیلپ دی۔ وہ ویڈیو بھی آپ کو شیئر کروں گی کیونکہ جن لوگوں کو سمجھ نہ آئے اس ویڈیو کو دیکھ کر بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ابھی تو جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آخر کیا نشانیاں ہیں دعا کی قبولیت کی، اور ہمیں آخر کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ کہتے ہیں کہ السلام علیکم سسٹر، سچ میں جو چیز مجھے الجھائے ہوئے ہے، بہت دنوں سے میں سوچ رہا ہوں اس کا جواب کہاں سے اور کیسے ملے گا۔ اور دیکھیں، اب جا کے ویڈیوز پر آٹومیٹک آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ جس سچویشن میں تھا، جس کا حل نہیں مل رہا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے بعد بھی میں جس چیز کی وجہ سے مایوس سا ہو گیا تھا، مجھے میری پریشانی کا حل نہیں مل رہا تھا، ایک دن اچانک میرے سامنے آپ کی ویڈیو آ گئی۔ واقعی یہ اتفاق نہیں سسٹر، میری عبادت میں اتنی لذت، دعا میں اتنی لذت، دل میں ایک مطمئن سا، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی ٹینشن نہیں۔ میں یقین سے بول رہا ہوں کیونکہ یہ میں نہیں، میرا دل مجھ سے کہلوا رہا ہے کہ جو چیز مجھے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ سسٹر، آپ مجھے اس بات کا جواب دینا۔ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو بس ہاتھ نیچے نہ لگے۔ اتنا مزہ تہجد میں، اتنی لذت اللہ کا نام لینے میں، دل مطمئن ہے، لیکن اب انتظار نہیں ہو پا رہا۔ آپ نے کہا ہے کہ ویڈیو میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، نماز عبادت میں مزہ آ رہا ہے، اللہ کے کسی بھی کام کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور مجھے یقین ہے کہ دعا قبول ہو گئی۔ آپ جواب دیجیے، اس دعا کا انتظار نہیں ہوتا کہ کب ملے گا، جبکہ آپ یقین مانے میرا دل بالکل مطمئن ہے، اور 3 بار مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے، کیونکہ 3 بار تہجد میں میرے بدن میں کپ کپی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور عالم فاضل بھی بتاتے ہیں کہ یہ دعا میں قبولیت کی بڑی نشانی ہے۔ آپ ہی جواب دیں کہ یہ نشانی ہے۔ عبادت میں اتنی لذت، اتنا مزہ، اتنی توفیق، ویسے پہلے بھی میری دعا قبول ہوئی، جس دعا پر میرا زیادہ فوکس ہے وہ مجھے بہت انتظار کروا رہی ہے۔ انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ میری سب دعائیں قبول ہو چکی ہیں، کہ اللہ نے مجھے اتنا پسند کر لیا کہ میں بتا نہیں سکتا، اور یہ لذت ایسے نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے دل میں۔ میرے جواب سے شاید ہر وہ دل پریشان ہے، مایوس ہے، ان کو ہیلپ ملے گی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو بھائی بہت بہت مبارک ہو، آپ کی یہ تمام کیفیت قبولیت کی ہے۔
जो कैफियत ये होती है कि इंसान को पता तो चल जाता है कि इसकी दुआ कबूल हो गई, लेकिन वो जो इंतजार नहीं होता, इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये कैफियत ना हो तो हमें सब्र का मतलब कैसे समझ आएगा, कि यकीन का मतलब कैसे समझ आएगा। इसे आप लोग यूँ समझ लें कि जब आपका कोई पसंदीदा खाना पक रहा होता है, जो उसकी खुशबू होती है वो उसके पकने से पहले आपको बेचैन कर रही होती है और आपका बस नहीं चल रहा होता कि वो हमें जल्दी से मिल जाए, लेकिन होता क्या है, मिलता वो हमें अपने वक्त पर है। सेम दुआ की कबूलियत का मामला भी ऐसे ही होता है। दुआ कबूल हो चुकी होती है, कुछ चीजें प्रोसेस में होती हैं। इसकी हिकमत अल्लाह को ज्यादा मालूम है। अल्लाह जानता है ये मेरे बंदे के लिए कब मिलने का सही वक्त है। कुछ लोगों के लिए बेहतर होता है कि वो इसी वक्त अता कर दिया जाए, और किसी को अल्लाह जानता है कि साल, महीने, दिन, हफ्ते बाद यानी किस लम्हे देनी है, जो वक्त उसके लिए बेहतर होता है। सब्र करें, इसलिए कि अल्लाह पाक ने आपको इशारे दिए हैं ताकि मेरे बंदे पर सुकून हो। इंतज़ार करें, लेकिन कुछ लोग जो है ना इस पर ध्यान नहीं दे पाते, वो फिर भी परेशानी में मुब्तला रहते हैं और अल्लाह इन्हें सुकून की कैफियत देकर इशारे देता है। इसके बाद सेम प्रोसेस की तरह जैसे वो खाने की खुशबू आपको अट्रैक्ट कर रही होती है, सेम दुआ की कबूलियत की वो कैफियत आपको बेचैन कर रही होती है कि अब अल्लाह जल्दी से हमें दे दे। वही सब्र, इंतज़ार और यकीन आपको करना होता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप दुआ करना ही छोड़ दें। दुआ आपने तब तक करना होती है जब तक वो चीज जाहिर ना हो जाए। इसका जवाब उन्होंने दिया था कि बिल्कुल सही कहा आपने सिस्टर, और अल्लाह आपसे काम ले रहा है। अपनी मखलूक का अल्लाह खुद नहीं बोलता, इसी के जरिए से अपने बंदों को मोटिवेट कर देता है। मुझे मेरी सिचुएशन का जवाब यूट्यूब पर नहीं बल्कि आपकी वीडियो पर मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है और मैं तो मायूस सा हो गया था। आप यकीन करें, आपकी वीडियो से मुझे बहुत हौसला मिला। ख्याल आता है कि अल्लाह राजी है मुझसे, फिर देर क्यों लग रही है, जिसका मुझे जवाब मिल गया। अल्लाह आपको नेक रास्ता दे, जज़ाकल्लाह। अल्लाह बहन भाई का जिन्होंने हकीकत पर मबनी अपनी दुआ की कबूलियत की निशानी हम सब के साथ शेयर की, जो कि अल्लाह पाक तहज्जुद जैसे फजीलत के वक्त में इशारे देता है। यकीनन आप में से बहुत से लोग भी इस हालत में से गुजर रहे होंगे और इन्हें रहनुमाई मिल जाएगी। जितने भी रूहानी रहनुमा हैं वो बताते हैं कि अगर दुआ मांगते हुए आंसू जारी हो जाते हैं, वो दुआ रिद हो ही नहीं सकती। आप चाहे वो दुआ महीने, हफ्ते, साल बाद जाहिर क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह पाक की प्लानिंग के मुताबिक जाहिर हो जाती है। कितनी मेरिकल्स कहानियाँ आप सुनते हैं, कभी किसी वक्त में उन्होंने रब को तड़प तड़प कर मनाया होता है। इस्लामीन को भी खबर नहीं हुई होती इनकी दुआ कबूल हो चुकी, बस वो मांगे जा रहे होते हैं। जब वक्त आया तो अता कर दिया जाता है। कितने हैं लोग जो इस ईमान पर कायम रह पाते हैं। और यहाँ इस हवाले से ज़रूरी बात करूँगी कि जब अल्लाह पाक से निशानियाँ मांग लेते हैं, निशानियाँ जाहिर हो भी जाएं, तो वहाँ कायम होना होता है। शक और वसवसे ना करें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं तो अल्लाह से कबूलियत की निशानी मांगते हैं, और जब निशानी जाहिर हो जाती है तो फिर शक में रहते हैं। तो कुछ खौफ करें, ये काफिरों की तरह शक वसवसे ना पालें। अल्लाह तो बेनियाज है, यकीन रखें। जी ऐसे वसवसे से अल्लाह आपको सुनना चाहता है, इसलिए तो आपको इबादत के लिए, तहज्जुद के लिए बुलाता है। वो अगर दुख तकलीफ में है, अल्लाह से मांग रहे हैं तड़प तड़प कर, तो सोचें क्या आपने पहले ऐसी इबादत की जैसे आप अब कर रहे हो, तो यकीन रखो अल्लाह ने आपको खास बात समझानी है। दुख में, हर तकलीफ में, खुशी में अल्लाह साथ है। जो ईमान ले आते हैं वो कायम होते हैं, वो पीछे नहीं हटते। अल्लाह का पैगाम है, पक्की बात है। बस आपने इस रब ताला से ना उम्मीद नहीं होना, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। कुरान खुद कहता है कि अल्लाह की आयात ही वो चीज़ें हैं जो इंसान को हकीकत का सही फहम और इदराक बख्शती हैं। मुतमईन हो जाओ, वो आली ज़र शहनशाह तुम्हारे दुखों के समंदर को पुरसकून दरिया की रवानी में बदलने वाला है। अनकरीब वो रहमान अपनी रहमत का हर दरवाज़ा तुम पर खोल कर तुम्हारी जिंदगियों को
खुशियों और मुस्कुराहटों से भरने वाला है इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।